गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये तुहाडे थर्ड यूनिट का लास्ट चैप्टर है थ्योरीज ऑफ इनफ्लेशन। ये आपां की करना है, एक मिनट, सॉरी फोर्थ यूनिट है अपना स्टार्ट हो गया, थर्ड खत्म कर लिया सी आपां कल ही। फोर्थ यूनिट है इनफ्लेशन चैप्टर 20th। इनफ्लेशन की हुंदा है? कीमतां विच लगातार होने वाला वाधा, उन्होंने कहते हैं इनफ्लेशन। थ्योरीज ऑफ इनफ्लेशन है तुहाडे सबजैक्ट दे विच, सॉरी सिलेबस विच की है थ्योरीज ऑफ इनफ्लेशन। यही करनी आप पहलियां थ्योरीज ज़्यादा एक्सट्रा पढ़ने की लोड़ नहीं। फर्स्ट है डिमांड पुल इनफ्लेशन, सैकेंड है कोस्ट पुल इनफ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इनफ्लेशन मंग प्रेरित मुद्रास्फीति। मंग प्रेरित मुद्रास्फीति तो की भाव है कि जदों मंग विच वाधा होण नाल कीमतां विच वाधा होवे उन्होंने कहते हैं मंग प्रेरित मुद्रास्फीति। मान लो मंग वध गई, पिछों ना तो उत्पादन वधिया, मंग वधन दे नाल की होगा, उत्पादन नहीं वधिया, जिंदे नाल कीमतां उपर हो जानियां। ठीक है, नैचुरल है कि मंग पहला मंग ते पूर्ति बराबर सी, किसी कारण मंग वध गई, पिछों उत्पादन वधिया नहीं, तो उहदे नाल की होएगा, कीमतां वध जानियां। छोटी जी एग्जाम्पल तो समझानी शायद तुहानूं ईजीली समझ आ जाए। मान लो एक शॉपकीपर कोल सिर्फ 10 किलो चीनी है, एक ही होगी सप्लाई। ठीक है, डिमांड कितनी है? बाहर 10 ही पर्सन खड़े हैं जिन्होंने 1-1 किलो चीनी लैनी है। ठीक है, चीनी का प्राइस है 40 रुपये। क्लीयर? छोटी एग्जाम्पल दस रही मैं। एक शॉपकीपर है जिहदे को 10 किलो चीनी है सप्लाई करने लई, डिमांड भी बाहर 10 जने खड़े है, उन्होंने 1-1 किलो चाहिए है तो 40 रुपये रेट है। किसी कारण डिमांड वध गई, डिमांड वध के होगी 20 किलो। मान लो पॉपूलेशन वध गई ਜਾਂ कोई माइग्रेंट लेबर वापस आ गई, कुछ भी हो गया, कोई कारण हो सकता है, डिमांड वध गई, सप्लाई हले भी 10 किलो है, मैं डबल करती डिमांड ईजी करने लई। हुण देखो 20 बंदे खड़े आ, वो किनू दूगा 10 किलो चीनी? किनू दूगा? कोई उहदा कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि किसी को दे दूगा किसी को ना देगा। शॉपकीपर लिए तो सब इक्वल है। वो की करेगा, डिमांड ते सप्लाई इक्वल करने लई 40 रुपये तो 80 रुपये कर देगा, 60 कर देगा, 50 कर देगा। मतलब ਜਿਹੜੇ लोग 1-1 किलो चीनी यूज़ करते सी ਉਹ हाफ KG यूज़ करूगे, 40 रुपीज़ की हाफ KG होगी। उन्होंने बजट भी उन्होंने को है ही 40 रुपये। ठीक है, अद्धा किलो चीनी सारे घर लैके जाओगे। की होया? सप्लाई ते डिमांड पहला इक्वल सी, किसी कारण करके जो डिमांड 10 किलो तो 20 किलो हुई तो जो प्राइस सीगा पहला नालों वध गया, कीमत वध गई। कीमत वधन नहीं तो मुद्रास्फीति कहते हैं। यही की है? इनफ्लेशन। यही ये थ्योरी कहती है कि डिमांड पुल इनफ्लेशन, डिमांड विच वाधा होण नाल जदों कीमतां विच वाधा हुंदा है उन्होंने कहते हैं डिमांड पुल इनफ्लेशन। कहना मुद्रास्फीति वो हालत है जिस विच वर्तमान कीमत पद्धर ते कुल मंग जिहड़ी है वो कुल पूर्ति तो वध हुंदी है। ठीक है, इस किस्म की मुद्रास्फीति मंग की पूर्ति की तुलना विच वधेरे होने कारण पैदा होती है जदों मंग वधदी है। जे पूरा रोजगार की हालत तो पहला कुछ मंग वधे भी कुछ बंदे अनएम्पलॉयड है तो उदों तक तो उत्पादन च वाधा हुंदा जदों तक पूर्ण रोजगार नहीं है। ਜਿਹੜੇ बंदे अनएम्पलॉयड उन्होंने इंपलॉयमेंट मिल गई, लेकिन एक हद तो बाद सप्लाई वधानी इंपॉसिबल है, फिर की होगा? प्राइजिस वधणगे। क्लीयर? एक डेफिनेशन कर लियो। ठीक है, जी भी तुहानूं ईजी लगे पीटरसन या शैपीरो चों। उस तो बाद देखो आ डायग्राम तो तुहानूं चंगी तरह क्लीयर हो जाना। नीचे की आउटपुट, इत्थे की है प्राइस लैवल। ठीक है, पहला आउटपुट कितनी सी? OM। आ डिमांड करव है, डिमांड वधी, प्राइस पहला प्राइस हैगा P क्योंकि DD ने सप्लाई आ सप्लाई करव है, सप्लाई करव नूं डिमांड करव ने इत्थे कट्टिया प्री प्राइस लैवल। फिर की होया? होर ज़्यादा डिमांड वध गई, डिमांड D1 तो वध गई, कितनी हो गई? D2। इत्थे की है? हले थोड़ा जिहा अल्प रोजगार सी, होर लोकां नूं रोजगार ते लगाया, सप्लाई होर वध गई, प्राइजिस नहीं वधे एक हद तक। इस इत्थे की हो गया? और पूर्ण रोजगार आ गया, हुण लोकां कोल रोजगार है।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੌਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ, ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ, ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ, ਆ ਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਕਰ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ, ਸਪਲਾਈ ਵਧੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ M4 ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਟੀਕਲ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੁੱਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ? ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਮਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧਦੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਥਿਓਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਉਪਭੋਗ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ। ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਗਤ ਵਾਧਾ ਸਥਿਤੀ। ਲਾਗਤ ਵਾਧਾ ਸਥਿਤੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸਟ ਪੁਸ਼, ਉਹ ਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੁਸ਼। ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਧੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਵੱਧ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਸਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸਟ ਪੁਸ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਮੰਗ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ। OX ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, OY ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ? DD ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ E ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇੱਥੇ OP ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, OM ਆਊਟਪੁੱਟ। ਕੋਸਟ ਵਧੀ, ਕੋਸਟ ਵਧਣ ਨਾਲ S1 S ਹੋ ਗਿਆ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ। ਕੋਸਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੋਸਟ ਹੋਰ ਵਧੀ E2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸਟ ਪੁਸ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਮਈਅਰ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਈਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੇਟਰੀ ਮਈਅਰ, ਮੌਦਰਿਕ ਉਪਾਅ। ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਮਨੀ ਮਤਲਬ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਖ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਊਗਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਰ ਵਧਾਤੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਗੇ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਆਏਗੀ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟੇਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ, ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਖਤਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, 17 'ਚ ਹੋਇਆ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, 17 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ 2017 'ਚ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਘੜੀਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਪਿਸ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਆ ਵਾਈਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਫਿਸਕਲ ਮੇਜਰ, ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਰਚ ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਜਨਤਕ ਖਰਚ 'ਚ ਕਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰਚੇ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ, ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੇ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਾਏਗੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜੇ। ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮਨੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਸ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪ ਦਿਓ, ਘੱਟ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੋਗੇ। ਉਚਿਤ ਵਪਾਰਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਓ, ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟਣ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਲਪਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਵਧੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੇਜ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਆਮਦਨ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਉਪਾਏ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਸਟ ਪੁਸ਼ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪੁਸ਼, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੇਜਰਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 4th ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।